ఓం 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 గురుబ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరः గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ వాస్తవ్. 128 చదవండి ఎవరైనా. మేడం నేను వాస్తవం. చదవను. చదవండి. Once a gentleman of 36 years came to one of our dispensaries in my tour for the treatment of weakness and hypertension. He was tall, lean, gentle, mild, timid, and stoop-shouldered. His symptoms were noted in the following way. At his 15th year, suffered from the swelling of both the knees. It was cured with allopathy. In 1947, suffered with chronic malarial fever, used allopathy for 6 months but of no use. It was cured by Ayurveda. In 1950, suffered with gonorrheal infection, treated with allopathy. Again, the symptoms relapsed 1 month ago. 16 years back, developed lymph glands swelling in the groins. It lasted for 2 days. Later also it relapsed now and then. In 1975, first suffered with high BP. Since then, he was subjected to frequent attacks. Whenever he had the trouble, he suffered from much weakness and staggering. He was sensitive to even little sunlight, felt much weak. Frequent palpitation. In spite of good sleep, he did not feel fresh. Frequent dreams which were not prominent. Most of the time he desired to take rest, but it could not be possible. No inclination to work actively. Anxiety and brooding over for everything. Always likes damp and cloudy climate. Aversion to heat. Appetite not good. Very selective in foods. Palpitation and nervousness while talking to new persons. Heat on vertex whenever he gets BP symptoms. Felt better by coldness. Aversion for milk. Right ear dull in hearing. Could not mix freely in society. Always wanted to be alone and lie down in relaxing position. But he wanted all the family members to be present before him. Absence of even one of them caused great anxiety to him. Gastric trouble since long time. Felt pain in stomach or any part of the body whenever gas formation is more. The treatment was commenced by Sri Krishna Prasad of Tenali with Ignatia 201 dose on 21st August 83 and KP6X was given daily. Slightly better. Continued KP6X. On 19th August 83, Prasad administered Medorinum 201 dose as his constitutional remedy. Old symptom of ringworm in the groins reappeared. No change in other symptoms. Reported shaking of hand while writing. Alfalfa was given. On 9/11/83, he approached me. I inquired further about his mental condition. He was very timid. Always he was thinking about the infectious diseases. Mostly he wanted to take all precautions to prevent sickness. Since 4 months, he was not attending his office. Always he was taking rest in the house. He was fearful to see anyone
anyone suffering, especially he did not go to persons who were suffering with infectious diseases. Once he went to his village to clear off, once he went to his village to clear off a hand loan to someone. After reaching that place, he knew that the person whom he had to meet was suffering with some ailment which was infectious. So he appointed a person to hand over the money to that person. He was that much nervous. Basically, he was mild and gentle. All the mental symptoms indicate argentum nitricum and hyoscyamus. In the later drug also, the fear, timid nature, and there along with constant brooding about the diseases and thinking that he might be attacked with them. In this case, ignatia may also be indicated, but the other two drugs are more indicated. So I administered hyoscyamus 201 dose on 9/11/83 and alfalfa daily. On 7/12/83, the patient reported that he was very happy, and after 4 months, he could attend the office in that month. The tendency to take rest was cured. He grew active, no palpitation, no weakness, continued the daily doses. On 25th January 1884, reported that he was getting itching at buttocks and around testes. Continued alfalfa. On 19th February 84, the drug was repeated as he got the old symptoms of weakness and palpitation. On April 8, 84, his son administered Agaricus 30 for urticarial rashes all over the body with NP6X daily. Urticaria better, but the symptoms relapsed again. Then I repeated hyoscyamus on 9th May 84. Maintained on alfalfa daily till 21st January 84. On 21st, he reported pain in the left jaw and gas formation. Dr. Krishna Prasad gave Spigelia 31 dose, which relieved promptly. Hyoscyamus was repeated on January 20th, 85, September 10th, 85, and October 6th, 85. November 6th, 85. In 200 potency, and 1 was given on December 11th, 85. Alfalfa is continued as daily doses till now. Now he is very active and participating in the social activities also. The brooding about the illness is cured. He may need a dose of argentum nitricum after some time. ఈ కేసులో పేషెంట్ కి ఆయనకి 36 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. ఆయన హైపర్ టెన్షన్ కోసం బీపీ చూపించు ప్రాబ్లంతో వచ్చారు. ఆయన చూడడానికి చాలా పొడవుగా, సన్నగా, జెంటిల్ అండ్ మైల్డ్ అని చెప్పేసి 2 పీస్ తో ఉన్నారని చెప్పేసి ఆయన్ని పర్సన్ ఎలా ఉన్నారు ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేశారు. ఆయన సింటమ్స్ కనుక చూసుకుంటే ఆయనకి 15th ఇయర్ లో స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద బోత్ నీస్ అనేది వచ్చింది. అలోపతితో ట్రీట్మెంట్ అయింది దానికి. తర్వాత ఆయన 47 లో కూడా క్రానిక్ మలేరియా ఫీవర్ వచ్చింది. దానికి కూడా ఆయన 6 months అలోపతి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు. బట్ బెటర్మెంట్ అవ్వకపోతే తర్వాత ఆయుర్వేద తీసుకుంటే దాంతో బెటర్ అయిందని చెప్పారండి. తర్వాత 1950లో ఆయనకి గనోరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది. అది కూడా దీని అలోపతితోనే ట్రీట్మెంట్ అయింది. మళ్ళీ 1 month ఎగో మళ్ళీ అది రిలాప్స్ అయిందని చెప్పారు. అలాగే 16 years బ్యాక్ ఆయనకి లింప్ గ్లాండ్ స్వెల్లింగ్ ఇన్ ద గ్రాయిన్స్ కూడా ఉంది. అది 2 days తగ్గింది అన్నారు. లేటర్ ఆల్సో అది వచ్చిపోతా ఉంది అని చెప్పారు. తర్వాత 1975 లో మళ్ళీ ఫస్ట్ సఫర్డ్ విత్ హై బీపీతో వచ్చారు. తర్వాత అప్పటి నుంచి ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తూ పోతూ ఉంది అని చెప్పేశారు. దాని తర్వాత దానివల్ల మచ్ వీక్నెస్ అండ్ స్టాగరింగ్ కూడా ఉందని చెప్పారు. తర్వాత he was sensitive to even little sunlight, felt much weak. కొంచెం ఎండ కూడా భరించలేకపోవడం అన్నది ఉంది ఆయనకి. అలాగే ఫ్రీక్వెంట్ దడొచ్చేయడం కూడా ఒక సిమ్టమ్ ఉందని చెప్పారు. అయితే ఇన్స్పెక్టర్ మంచిగా నిద్ర అది కూడా రావట్లేదు. సో ఫస్ట్ ఈ కేసులో కృష్ణప్రసాద్ గారు ఇగ్నిషియా 200 ఇచ్చారు ఆయనకి. అంటే ఆయన ఈ ఎండది భరించలేకపోవడము, యాంగ్జైటీ, ఆల్వేస్ లైక్ డాంప్ అండ్ క్లౌడీ క్లైమేట్ అని చెప్పారు. అలాగే కుడ్ నాట్ మిక్స్ ఫ్రీలీ, ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు బి ఎలోన్ అని చెప్పేసి, ఎలోన్, లై డౌన్ ఇన్ రిలాక్సింగ్ పొజిషన్ అని చెప్పారు.
ఈయనకి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఎదురుగుండా కనిపించాలి, ఒకళ్ళు కనిపించకపోయినా కూడా కొంచెం యాంగ్జైటీ వచ్చేస్తుందని చెప్పారు. అంటే నాకు ఖచ్చితంగా ఈయన ఫస్ట్ ఇగ్నిషియా 200 ఎందుకు ఇచ్చారన్నది క్లారిటీగా అర్థం కాలేదండి. తర్వాత ఆయనకి కొంచెం స్లైట్ గా బెటర్మెంట్ వచ్చిందన్నారు. తర్వాత మెడోర్నం 200 అయితే ఇచ్చారు. ఆయనకి గనోరియల్ హిస్టరీ ఉంది థర్డ్ పాయింట్ లో, దాన్ని బేస్ చేసుకునే మెడోర్నం 200 అని ఇచ్చారు. అది మళ్ళీ 1 month బ్యాక్ కూడా రిలాప్స్ అయిందని చెప్పారు. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఓల్డ్ సిమ్టమ్స్ రింగ్ వర్మ్ అవన్నీ గ్రాయిన్స్ దగ్గర మళ్ళీ రీఅపియర్ అయ్యాయి. అదర్ సిమ్టమ్స్ ఏవి ఆయనకి మళ్ళీ బెటర్మెంట్ రాలేదన్నారు, నో చేంజ్ అని చెప్పారు. తర్వాత ఆయనకి ఎలాంటి బుజ్జి మాస్టర్ గారి దగ్గరికి తర్వాత ఆయన 9th November 83లో వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆయన మెంటల్ కండిషన్ గురించి ఎంక్వైరీ చేశారు. అప్పుడే ఈ వాజ్ వెరీ టిమిడ్ అండ్ ఇంకే ఆల్వేస్ ఈ వాజ్ థింకింగ్ అబౌట్ ద ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్. ఆయనకి ఎంతసేపు ఏదన్నా ఎవరికైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే అది నాకు వచ్చేస్తుందేమో అని ఒక మెంటల్ సిమ్టమ్ అన్నది ఆయనకి బాగా డెవలప్ అయిపోయింది. దానివల్ల ఆయన 4 నెలల నుంచి ఆఫీస్కి వెళ్ళకపోవడము, ఆయన ఒకసారి ఊరికెళ్ళి ఊర్లో ఎవరికో డబ్బులు ఇవ్వాల్సి ఉంటే ఆ డబ్బులు ఇచ్చి అతనికి ఏదో ఇన్ఫెక్షన్ ఉందని తెలిసి అది ఏదైనా అటాక్ అయిపోద్దానో ఇంకో థర్డ్ పర్సన్ అరేంజ్ చేసుకుని ఇవ్వడము. అంటే ఇది కంప్లీట్ గా ఒక మెంటల్ స్టేట్ లో నాకు వచ్చేస్తుందేమో అన్న ఫియర్ ఒకటి డెవలప్ అయింది. దాన్ని బేస్ చేసి ఆయనకి ఇక్కడ బుజ్జి మాస్టర్ గారు అర్జెంట్ నైట్రికం కానీ ఐఓఎంఎస్ కానీ ఇండికేట్ అవుతాయని చెప్పి ఇగ్నిషియా బెటర్మెంట్ ఇచ్చింది కానీ పూర్తిగా క్యూర్ అవ్వలేదని ఫస్ట్ తర్వాత ఐఓఎంఎస్ ఇచ్చారండి. తర్వాత బెటర్మెంట్ చెప్పారు. ఫస్ట్ టైం ఐఓఎంఎస్ ఇచ్చాక ద పేషెంట్ రిపోర్టెడ్ దట్ హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఆఫ్టర్ 4 months he could attend the office. 4 months తర్వాత ఆఫీస్ కూడా వెళ్ళగలుగుతున్నాను అని చెప్పారు. ఈ ఐఎస్ఎం తర్వాత మళ్ళీ వీక్నెస్ కూడా నో పాల్పిటేషన్ వీక్నెస్, ఆయన పైన ఫిజికల్ కండిషన్స్ కూడా బాగా బెటర్ అయ్యాయి. తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ ద డైలీ డోసెస్ ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ ఇచ్చింగ్ ఆఫ్ ద బటక్స్ అరౌండ్ టెస్టిస్ అవి వస్తున్నాయని చెప్పారు. తర్వాత మళ్ళీ 19th February ఇంకోసారి డ్రగ్ ని రిపీట్ చేశారండి. యాజ్ ఈ గాట్ ఓల్డ్ సిమ్టమ్, ఎందుకంటే మళ్ళీ వీక్నెస్ పాల్పిటేషన్ అని మళ్ళీ ఇక్కడ రిపీట్ అవ్వడం వల్ల ఆయనకి ఐఓఎంఎస్ 200 అన్నది రిపీట్ చేశారు. తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయి ఏదో స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే అగారికస్ 30 ఇచ్చారు, అది తగ్గింది కానీ ఆయనకి మిగతా సిమ్టమ్స్ ఏమి అన్ని రిలాప్స్ అయ్యాయి. తర్వాత మళ్ళీ ఆయనకి ఐఓఎంఎస్ అన్నది మళ్ళీ ఇచ్చారు. తర్వాత ఆల్ఫా మీద కంటిన్యూ చేశారు. ఫైనల్ గా అక్యూట్ కండిషన్ లో స్పైజీలియా 6 ఇచ్చారు. తర్వాత ఐఓఎంఎస్ 1M దాకా కూడా ఇచ్చారు. అంటే ఆయనకి ఏదైతే ఐఓఎంఎస్ లో ఆ డౌట్ సస్పీషియస్ నేచర్ నాకు వచ్చేస్తుందేమో ఒక అనుమానం ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ గా ఆయనకి ఐఓఎంఎస్ డ్రగ్ తో 1M వరకు ఇచ్చేసరికి కంప్లీట్ గా క్యూర్ అయిపోయి ఆయనకి అన్ని కండిషన్స్ బెటర్ అయ్యండి. మేబీ ఆయనకి ఫ్యూచర్ లో ఒక డోస్ అర్జెంటిన్ నైట్రికం కూడా పడొచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పారు మాస్టర్ గారు. వాస్తవాన్ని విజయ్ కుమార్ గారు, పూర్ణానందం గారు, మారుతి గారు. వాస్తవ ఈ కేసు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ కేసు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని ఇవ్వండి, కానీ ఇతని మెంటల్ కండిషను ఎప్పుడు రోగాన్ని గురించి ఆలోచించడం, అనుమానం, భయం, సస్పెషన్ ఇవి ప్రామినెంట్ గా ఉండటం వల్ల అతను అక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చారు. అతనికి డబ్బు ఇవ్వడానికి వెళ్ళి అతనికి ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజ్ ఉందని చెప్పి వేరే వాళ్ళు ఇవన్నీ చూస్తే అతనికి సస్పెషను, ఫియరు, రోగ ధ్యానం, ఆల్వేస్ థింకింగ్ ఆఫ్ హిస్ డిసీజ్, ప్రతి డిసీజ్ని ప్రివెంట్ చేసుకోవడానికి మందులు వాడటం, ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అన్ని ప్రామినెంట్గా ఉండటం వల్ల బుజ్జి గారు ఐఎస్కేఎంఎస్ 200తో ట్రీట్ చేశారు. అతనికి బాగా దానివల్ల ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత లోకల్గా ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ర్యాషెస్ వచ్చినాయని చెప్పి అగారికస్ 30 ఇచ్చారు. అది ఇఫిక్ ఏరియా మీద ఇచ్చినప్పుడు అదేదో టెంపరీగా తగ్గింది. కానీ బుజ్జిగారు మటుకు అతని కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ ఐఎస్కేఎంఎస్ మీదనే త్రూఅవుట్ ఉంచి ట్రీట్ చేశారు. అంటే ఏదైనా అక్యూట్ కంప్లైంట్స్ వచ్చినా కూడా కాన్స్టిట్యూషనల్ గా మెంటాలిటీని బట్టి ఒక డ్రగ్ సెలెక్ట్ చేసి ఇచ్చినప్పుడు ఆ డ్రగ్గే అక్యూట్ కండిషన్ లో నుంచి కూడా బయటపడేస్తుంది అనేటువంటి దానికి
ఇక్కడ మంచి ఉదాహరణ ఇచ్చారు. ఈ హయోస్క్యామస్ అతను హెల్ప్ చేసింది. అయితే హయోస్క్యామస్ తర్వాత ఇన్ ఫ్యూచర్లో అర్జెంటమ్ నైట్రికం కూడా అవసరం అవుతుందేమో అని బుజ్జి గారు లాస్ట్లో అన్నారు. అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ మెంటాలిటీ మీద ఆధారపడి డ్రగ్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్గా అతనిలో అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది. ఎక్యూట్స్లో ఏదన్నా స్మాల్ పొటెన్సీస్లో ఇచ్చినా కూడా పెద్దగా రిలీఫ్ రాదు అనేటువంటి విషయం ఇక్కడ తెలుస్తున్నది. వాసుదేవ. వాసుదేవ్. విజయలక్ష్మి గారు. వాసుదేవా మేడం, ఈ కేసులో ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇగ్నేషియాతో స్టార్ట్ చేశారు. ఇగ్నేషియా ఎందుకు ఇచ్చారు అనేది నాకు క్లియర్ గా తెలియలేదు మేడం ఇక్కడ. తర్వాత ఇతని హిస్టరీలో గొనోరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నది, అందువల్ల మెడోరినం తో ట్రీట్ చేశారు. తర్వాత ఇగ్నేషియాతో ఇచ్చిన తర్వాత కొంత బెటర్మెంట్ వచ్చింది, తర్వాత ఏమో మెడోరినం ఇచ్చారు. గొనోరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ మళ్ళీ రిలాప్స్ అవుతున్నది అందుకని మెడోరినం ఇచ్చారు. తర్వాత ఏమంటే ఇతని మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా చాలా వరకు అర్జెంటికం నైట్రికము హయోస్కామస్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. ఫ్రీక్వెంట్ పాల్పిటేషన్స్, తర్వాత యాంగ్జైటీ అండ్ బ్రూడింగ్ ఓవర్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. తర్వాత ఒకసారి ఇతను ఎవరి దగ్గర డబ్బు తీసుకొని అతనికి ఇవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు అతనికి ఏదో ఇన్ఫెక్షియస్ డిజీజ్ ఉన్నదనని, అది తనకు అంటుకుంటుందేమో అనేటువంటి ఒక అనుమానము, సస్పిషియస్ నేచర్ కూడా ఇక్కడ ఇండికేట్ అవుతున్నది. వీటిని బేస్ చేసుకొని హయోస్కామస్ తోని ట్రీట్ చేశారు. చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. హయోస్కామస్ ఒక డోస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇతనికి టెండెన్సీ టు టేక్ రెస్ట్ అనేటువంటిది క్యూర్ అయింది. ఈ గ్రూ యాక్టివ్, నో పాల్పిటేషన్, నో వీక్నెస్. తర్వాత ఇంకా ఈ ఆల్ఫా ఇవన్నీ కూడా డైలీ డోసెస్ కింద ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ ఓల్డ్ సిమ్టమ్స్ లైక్ వీక్నెస్, పాల్పిటేషన్ ఇవి రిపీట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ హయోస్కామస్ 200 తో రిపీట్ చేశారు. మీన్ వైల్ ఈ అర్టికేరియల్ ర్యాషెస్ ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ డెవలప్ అయినాయి. అది అక్యూట్ గా డెవలప్ అయింది. దాన్ని క్యూర్ చేయడానికి అగారికస్ 30 విత్ NP6X డైలీ డోసెస్ కింద ఇచ్చారు. ఈ సిమ్టమ్స్ రిలాప్స్ అవుతూ ఉండడం వల్ల మళ్ళీ కూడా హయోస్కామస్ రిపీట్ చేశారు 200. తర్వాత అక్యూట్ గా డెవలప్ అయినటువంటి వాటికి మళ్ళీ స్పైజీలియా అలాంటివి ఇచ్చారు. హయోస్కామస్ 1M దాకా వెళ్ళారు, ఆల్ఫా ఇచ్చారు. సో కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఇతనికి హయోస్కామస్ ఇచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను. తర్వాత ఫ్యూచర్ లో అర్జెంటికం నైటికం కూడా వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుందని చెప్పారు. వాసుదేవ. వాసుదేవ. రామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ్ మేడం. వాసుదేవ్ మేడం. వాసుదేవ్. ఈ కేసులో ఇతనికి నీ పెయిన్స్, తర్వాత యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్, గనేరియా ఇవన్నీ వచ్చినా కూడా ఇతనికి మెంటల్ సిమ్టమ్స్ లో భయపడటం ఒకటి, తర్వాత అందరిలో కలవలేకపోవటం అనేది ఒకటి కూడా ఉందండి. దాన్ని ఉద్దేశించి మామూలుగా వేసిన ఇగ్నిషియా అనేది మేషాలు ఎందుకు వేసారు నాకైతే అర్థం కాలేదు. కానీ మేడం ఇగ్నిషియా 200 1 అన్నారండి, కృష్ణప్రసాద్ గారు వేసారండి. అది ఎందుకు వేసారని అర్థం కాలేదు. కానీ అతనికి మాత్రం మెయిన్ సిమ్టమ్స్ అర్జెంటిక్ నైట్రికం కానీ లైకోపోడియం అనుకున్నాను నేను మాత్రం. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ ట్రబుల్ కొంచెం భయపడటం అనేది లైకోపోడియంలో కూడా ఉంది, కానీ ఎక్కువగా శాతం అర్జెంటిక్ నైట్రికంలో ఉంది కాబట్టి మేషారు అర్జెంటిక్ నైట్రికంతో వేశారు. తర్వాత ఈ అనుమానాలు, భయపట్టాలు వీటిని ఉద్దేశించి కూడా మేషారు హైసామస్ తర్వాత ఫాలోయింగ్ చేశారండి. తర్వాత మధ్యలో ఎగారికస్ వేశారు. ఎగారికస్ స్పైజులియా అనేది ఎందుకు వేశారు అనేది నాకు తెలియదు మేడం. మొత్తానికి ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా అతను భయపడుతూ ఇంట్లోనే కూర్చోవటం, ఇంట్లోనే రెస్ట్ తీసుకోవడం అనేది ఒక రకంగా అర్జెంటిక్ నైట్రికం వేసిన తర్వాత అతనికి రెస్ట్ అనేది కూడా ఒక పార్ట్ ఆఫ్ క్యూరింగ్ కాబట్టి అది కూడా బాగా సపోర్ట్ చేసిందండి. మెయిన్లీ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ని మళ్ళీ ఒకసారి ప్రూవ్ చేశారు అర్జెంటిక్ నైట్రికంతో మేడం. వాస్తవం. ఈయన అర్జెంటిక్ నైట్రికం ఎక్కడ వేశారు?
లాస్ట్ లో వేశారు కదా, మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఆర్జెంటినేటర్ మళ్ళీ అవసరం అవుతుందని అంటే హైపర్ పొటెన్సీ కూడా పడాలి అతనికి. ఆఖర్లో చెప్పారు చూడండి, అవును. హీ మే నీడ్ ఏ డోస్ ఆఫ్ ఆర్జెనిక్ నైట్రికం ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఆల్సో. సమ్ టైమ్ అన్నారు, ఇంత ముందు కూడా వేశారండి ఎగారికస్ ముందు. అయోస్కామస్ వేశారు మేడం. సమస్యనా చేశారు. ఆర్జెంటినేటికం తర్వాత కొన్నాళ్ళ తర్వాత పడే అవకాశం ఉంది తప్ప అని రాశారు అంతే. ఓకే, ఏ సంస్థలో క్యూర్ అయింది. సరే మేడం. ఆర్జెంటినేటికమా హయోసామసా అనేది అనిపించింది 2 డ్రగ్స్ లో, కానీ హయోసామస్ లో కూడా ఫియర్ టిబిలిటీ ఉంటుంది కదా, అందుకని హయోసామస్ సెలెక్ట్ చేసి వేశాను అని చెప్పారు. డిఫరెన్షియేట్ చేసుకున్నారు మాస్టర్ గారు. ఆ రెండిట్లో ఏదో ఒక డ్రగ్గే పడుతుంది అన్నప్పుడు అది మళ్ళీ చూసుకుని ఒకటి తీసేశారు అనమాట. అది పూర్ణానందం ఈ గారు ఎగారికస్ అనేది ఎందుకు వేస్తుంటారు మేడం? చెప్తా లాస్ట్ లో చెప్తా. అలాగే మేడం. పూర్ణానందం గారు, మేడం గారు వాసుదేవ మారుతి గారు, కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ అయితే ఇది ఏంటంటే మాస్టర్ గారు ఫస్ట్ వీళ్ళు ఇగ్నీషియా వేశారు కదా, అంటే కొన్ని సిమ్టమ్స్ మనకి ఇగ్నీషియా సిమ్టమ్స్ లాగా అనిపిస్తాయి. ఎలాగా అంటే ఈ నెర్వస్నెస్ ఇలాంటివన్నీ చూసి అనుకుని ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది, కుడ్ నాట్ మిక్స్ ఫ్రీలీ ఇన్ సొసైటీ. ఇలా ఏవో సమ్ సిమ్టమ్స్ చూసి ఇగ్నిషియా వేసింటారు కృష్ణప్రసాద్ గారు. మెడోర్నం అయితే అనిపించింది సప్రెస్డ్ గనోరియా తర్వాత డెవలప్ అయిన సిమ్టమ్స్ అన్నట్టుగా ఆయన మెడోర్నం వేశారేమో అని. కాకపోతే మాస్టర్ గారు మనకి అక్కడ అంతా ఇచ్చేశారు, ఏమని వెరీ టిమిడ్ అని, థింకింగ్ అబౌట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజెస్ అని. సో వాటన్నిటినీ బేస్ చేస్తే ఇక్కడ నెర్వస్నెస్ కూడా కనబడుతూ ఉంటుంది కదా. అంటే ఎంత మాకు ఒక్కోసారి ఆశని కావాలి కూడా అనిపిస్తుంది. అంటే అసలు అవతల వాళ్ళది చూస్తే ముట్టుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు చూడండి. అంటే ఇక్కడ మనకి అమ్మాయికి ఫియర్ ఎక్కువ ఉంది అక్కడ, యాంగ్జైటీ బ్రూడింగ్ ఓవర్ ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎంత భయం అనేది ఎంత ఎక్కువ ఉంది అంటే జబ్బు ఉన్న వాళ్ళు టచ్ చేయడానికి కూడా ఇష్టపడలేదు. ఇదంతా కూడా భయం, పిరికితనం, అది వచ్చేస్తుందేమో, ఎక్కువ డిసీజెస్ గురించి ఆలోచించడం, అది వస్తుందేమో అని. ఇది మనకి క్లియర్గా హయోసామస్ లో ఉంటుంది. అంటే మనం ఒకసారి అండి సన్న లైన్ ఉంటుందండి డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవడానికి ఈ డ్రగ్గా ఆ డ్రగ్గా అనేది. అది మనము బిట్వీన్ ద లైన్స్ మీనింగ్ అంటారు. అంటే పేషెంట్ ఎగ్జిబిషన్ ఇక్కడ చూస్తే ఆర్జిటోమెట్రికం లాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అన్నారు చూడండి, విజయ్ కుమార్ గారు లైకోపోడియం ఇండికేట్ అవుతుందేమో అన్నారు కదా, అనుకున్నాను అన్నారు కదా. సన్న లైన్స్ ఇవన్నీ కూడాను. ఈ ఆల్వేస్ అంటే ఎక్కడ అనుకుని ఉంటారంటే 17th పాయింట్ అనుకుని ఉంటారు కదా, కుడ్ నాట్ మిక్స్ ఫ్రీ ఇన్ సొసైటీ, వాళ్ళు వాంటెడ్ టు లై డౌన్ పొజిషన్, కానీ ఇంట్లో కొంతమంది ఉండాలని, absence of even one of them caused great anxiety. ఇది మళ్ళీ అంటే అదంతా నెగిటివ్ థింకింగ్, నెర్వస్నెస్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఫాలో అప్ గా వాడు గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ కూడా ఉంది ఆయనకి కదా. ఇవన్నీ కూడా మనకి లైకోపోడియమా అనిపిస్తుంది. కానీ ఖచ్చితంగా అతనికి ఆర్జెంటోనైట్రికం ఎక్కువ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఫ్రీక్వెంట్ పాల్పిటేషన్, మళ్ళీనేమో యాంగ్జైటీ, బ్రూడింగ్ ఓవర్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్వేస్. ఒక్కళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ లేక ఒక్కళ్ళు రాకపోయినా కంగారు పడిపోవటం. మాస్టర్ గారు ఇచ్చారు 13th పాయింట్ లో, పాల్పిటేషన్, నెర్వస్నెస్ వైల్ టాకింగ్ టు న్యూ పర్సన్స్. ఇవన్నీ బయటికి కనిపించిపోతూ ఉన్నాయి సిమ్టమ్స్. సో ఆర్జెంటోనైట్రికం మోస్ట్లీ అవుతుంది లైకోపోడియం కంటే అని మనకు అక్కడ అర్థమవుతుంది. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి చూడండి, హయోసామస్ లో నేను ఇలాంటిది ఒక కేసు నేను చూశాను. ఏంటంటే ఇక్కడ అంతా ఇచ్చేసారు కాబట్టి నేను మామూలుగా చెప్తున్నాను. అగారికస్ కూడా ఏంటంటే మీరు ఇందాక అడిగారు కదా,
అగారికస్ అప్పుడున్న సిమ్టమ్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఆయన అగారికస్ ఇచ్చారు. టికెల్ ర్యాషెస్ ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ. అంటే దానికి ముందు కూడా చూడండి, got the old symptoms of weakness and palpitation with arterial rash ఒకటి ఇచ్చారు. సో ఆయన అలా ఫిజికల్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని అగారికస్ ఇచ్చుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. అంతకు మించి మరి నాకు ఈయన ఇచ్చిన దాంట్లో నాకు సిమ్టమ్స్ ఏం కనిపించలేదు. ఫిజికల్ గా ఏదో ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ ఆయన హైసామ్స్ కి వచ్చారు. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే చెప్పొచ్చేది, హయోసామస్ లో ఒక కేసు చూసానంటే టిపికల్ గా ఉంటుంది. మనం మామూలుగా అయితే హయోసామస్ అంటే రోగధ్యానం, ఎక్కువ మాట్లాడటము, తన జబ్బు గురించి తప్ప ఇంకొకటి మాడకపోవడము, ఇలాగే అనుకుంటాం. అల్లి ఏంటి చేతపళ్ళు దెయ్యాలు చేశారు నమ్మడము, ఇలాంటివన్నీ అనుకుంటాం. కానీ ఒక కేసు ఉంది, ఒక ఆవిడ అనమాట, ఉన్న కొద్ది ఇమాజియేట్ అయిపోతూ ఉన్నారు. ఇమాజినేట్ అయిపోతూ ఉంది ఆ అమ్మాయి. ఆ అమ్మాయికి వచ్చేసి ఏజ్ 30 years. అయితే థైరాయిడ్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంది, మెన్సెస్ ఇర్రెగ్యులర్ గా రావటం ఉంది, ఒళ్ళంతా నొప్పులు, నీరసం, విపరీతమైన నీరసం. ఇంకా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో క్యాన్సర్ హిస్టరీ ఉంది. మాటికి జలుబు చేసేసేయటం, లేకపోతే కాఫ్, చిన్న గాలి తెమ్మెరెక్ కూడా. అంటే సమ్మర్లో ఏదన్నా వర్షం పడి కొంచెం గాలి వాతావరణం మారినా కానీ తనకి జలుబు చేసేస్తూ ఉంటుంది, అంటే చెస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇలాగ సో మెనీ కంప్లైంట్స్. ఏ సిస్టమ్ పట్టుకుంటే GIT చూసుకున్నా సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి, మజిల్ వస్కులర్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి, హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంది, ఇలాగ ప్రతి పార్ట్ ఎఫెక్ట్ అయిందని. మెంటల్స్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే తన జబ్బు గురించి తను ఎక్కువ ధ్యానం చేయటం ఉంటుంది. ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో నాకు కూడా క్యాన్సర్ వచ్చేస్తుందేమో అనే భయం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది తనకి. అది కాక విపరీతమైన నీట్నెస్. అంటే వాళ్ళ ఇంటికి ఎవరు వచ్చి వెళ్ళిపోయినా కానీ తరుగుడు పెట్టేయటం ఇల్లంతా. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కాకుండా ఎవరు బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వాష్రూమ్కి వెళ్ళినా తరుగుడు పెట్టేయటం. వాళ్ళు ఎవడైనా పనివాడు ఇంటికి వచ్చి ఏదైనా డ్రిల్లింగ్ చేశాడు అనుకోండి, ఏదైనా పాడైపోతే వాడు ఎక్కడెక్కడ పట్టుకున్నాడో గమనించుకోవడం, ఆ వాడు వెళ్ళిపోగా మళ్ళీ తరుగుడు పెట్టేయటం, బెడ్షీట్స్ మార్చేయటం. పిల్లలు బయట నుంచి వచ్చి ఒక్కన మంచం ఎక్కారంటే మళ్ళీ బెడ్షీట్స్ మార్చేయటం. ఇలాగా అది మనం చూస్తే ఆస్తికాలు అనిపిస్తుంది. కానీ తను మాట్లాడే విధానము, ఎక్కువ తన సిమ్టమ్సే చెప్పడం, మనం ఇంకో టాపిక్ మార్చినా దాంట్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటారు. విపరీతమైన భయం, ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని హయోసామసే వేశాను. హయ్యర్ లెవెల్లో వేస్తే 2 డోసులు అలా పడంగానే దానిలో చేంజ్, ఆ భయాలన్నీ పోయినాయి, చాలా చేంజ్. మిగతా నెగిటివ్ ఈ సిమ్టమ్స్, మానసిక లక్షణాల్లో చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. అంటే అలా ఉంటుంది, సన్న లైన్ ఉంటుంది, ఆ లైన్ దగ్గర మనం అదే నేను చూసుకోకుండా ఏ ఆర్సనిక్ కాల్వో లేకపోతే ఇంకోటో వేస్తే మొత్తం డిస్టర్బ్ అయిపోయేది, కేసు అంతా పోయేది. ఆ చెస్ట్ కంప్లైంట్స్ వస్తాయి కదా, చల్లగాలి తగిలితే, అవన్నీ తగ్గాయి. ఏ కంప్లైంట్ అన్ని చాలా వరకు తగ్గాయి. ఈ మధ్య కొంచెం పెయిన్స్ ఏవో అంటూ ఉంటే మళ్ళీ పిక్చర్ కొంచెం మారింది. ఆ భయం వీటికంటే ఇది వేరే లెవెల్లోకి వెళ్తున్నాయి. అప్పుడు చూసి ఎందుకు ఇది అక్యూట్ కండిషన్ లో ఆర్నికా వేస్తే కొంచెం బెటర్ అయింది. అదే మళ్ళీ 200కి వెళ్ళంగానే మిగతా ఏవైతే రిమైనింగ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తగ్గడం మొదలుపెట్టినాయి. తన నేరేషన్ కూడా అది వరకు ఎక్కువ సార్లు చెప్తూ ఉండేది సిమ్టమ్స్, అవన్నీ తగ్గాయి. ఇవన్నీ చేంజ్ అనమాట. అంటే హయోసామస్ అంటే మనకు అలాగే కనిపించిన అవసరం లేదు. ఎంత డీప్ గా పనిచేస్తుందంటే వైజాగ్ లో ఒక ఆవిడకి గ్యాంగ్రీన్ కి ముందు స్టేజ్ నెక్రోసిస్ అంటారు. అది అంటే కుళ్ళడం మొదలు అవ్వలేదు ఇంకా పూర్తిగా, ఆ బిఫోర్ స్టేజ్ విపరీతమైన బర్నింగ్ వచ్చేసి కాలు ఫీవర్ వచ్చేసింది ఆవిడకి. వచ్చేస్తే బుజ్జిగారు డిస్పెన్సరీ మధ్యలో వాళ్ళ ఇంటి అడ్రస్ చెప్పి వెళ్ళి ఒకసారి చూసి రాపో ఎలా ఉందో, ఫీవర్ ఎక్కువగా ఉంది అన్నారు. నేను వెళ్ళేటప్పటికి ఆవిడ పాటలు పాడుతోంది,
తాళయుక్తంగా లయబద్ధంగా వాడుతుంది ఆవిడ. సరే అంతా చూశాను, ఆవిడ అలాగే ఉందని వచ్చి చెప్తే బుజ్జిగారికి అప్పుడు బుజ్జిగారు హయోసామస్ వేశారు 200. అయితే చిత్రంగా ఒక 1 వీక్ లో ఆ నలుపు వచ్చింది చూడండి, కాలు నల్లబడతాం, అవన్నీ తగ్గిపోయినాయి తెలుసా. మళ్ళీ ఇంకోసారి కూడా ఇలా కండిషన్ వస్తే అప్పుడు కండిషన్ బట్టి లెక్కసిస్ వేశారు, అది ఒకాసిటీ ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని. అంటే డ్రగ్ ఏది ఇండికేట్ ఏది ఈ కండిషన్ లో ఇది వేస్తామా ఇది తగ్గుతుందా అనేది కాదు. బుజ్జిగా నాకు చెప్పింది, ఇదేంటండి హయోసామస్ దీనికి కూడా పనిచేస్తుందా అని అడిగితే అది ఇండికేట్ అయినప్పుడు అది వేస్తే దేన్నైనా తగ్గిస్తుంది కదా అన్నారు. అయితే ఇంకొక కేసు చెప్తాను చూడండి. అంటే హార్జెంటల్ నైట్రిక్ వాడిది ఎక్కువ నెర్వస్నెస్ ఉంటుంది, చాలా నెర్వస్నెస్. అసలు వాడి కంగారు చూస్తే మనకు కంగారు వచ్చేస్తుంది. హయోసామస్ వాడిది కంగారు ఉంటుంది, వాడి కంగారు అంతా వాడికి ఆ జబ్బు వచ్చేస్తుందేమో అనే దాని మీదే ఉంటుంది కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా. ఆ జబ్బు వచ్చేస్తుందేమో, ఆ జబ్బు తగ్గుతుందా తగ్గదా, ఇంకో దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుందేమో, ఆ జబ్బు వచ్చేస్తుంది. ఎవడికి ఈనాడు ఒక అతను అయితే ఈనాడు సుఖీభావ వేస్తారు కదా, దాంట్లో పేపర్ కటింగ్స్ కట్ చేసి పట్టుకొచ్చేవాళ్ళు. ఏమండి ఇది మీకు ఉపయోగపడుతుందేమో చూడండి, నా జబ్బుకి రిలేటెడ్ గా ఉంటుందని. మనకు ఆర్నికా హయోసామస్ కూడా మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోగలిగి ఉండాలి అక్కడ. అనుమానం ఆర్నికా వాడికి కొంత అంటే హయోసామస్ కూడా సైకోటిక్కే, ఆర్నికా సైకోటిక్కే. వాడికి ఏంటి అవతల వాళ్ళు నన్ను కేర్ తీసుకుంటారో తీసుకోరో అర్ధరాత్రి ఏమైనా వస్తే అనే డౌట్ ఉంటుంది వాడికి. హయోసామస్ వాడికి ఈ డౌట్ల కంటే వాడికి ఏ జబ్బు వచ్చేస్తుందో అనే భయం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎంత భయం అంటే వితౌట్ రీజన్ భయం ఉంటుంది. అలాగా ఒకసారి అనమాట, నాదే చెప్తాను. నేను బుజ్జిగారి దగ్గర నేను వెళ్ళింది కొత్త అనమాట, 6 months లో. అయితే ఒకసారి బాగా వీక్, అంటే ఫుడ్ అది సరిగా ఉండేది కాదు, అంటే వండుకోవడం అది వండుకోకుండా మెస్లో తినేదాన్ని. దానివల్ల అందరినీ ఒక్కోసారి ఆ మెస్లో అయిపోయేది ఫుడ్, కామ్గా రూమ్కి వచ్చేసేదాన్ని పడుకోవడానికి. హాస్టల్కి వచ్చేస్తే ఆ ఫుడ్ లేక అండర్ న్యూట్రిషన్ అయిపోయి బాగా నోటిపోతే వచ్చేసింది. వస్తే సరే బుజ్జిగారు అప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోతే బుజ్జిగారు కాండ్రంగా మదర్ టీచర్ వేసుకోమన్నారు 3 పూట్ల. మా షాప్ వాడికి వెళ్తే వాడు మదర్ టీచర్ లేదా 6 చెప్పారు, 6 లేదని చెప్పకుండా వాడు 30 ఇచ్చాడు. బుజ్జిగారు 6 3 పూట్ల వేసుకోమన్నారు. ఈ 30 3 పూట్ల వేసుకుని 2 రోజులు వేసుకునేప్పటికి మొత్తం పొక్కిపోయింది నోరంతా, గొంతంతా ప్రూవింగ్స్ రావచ్చు. అప్పుడు బుజ్జిగారు 30 ఇచ్చుంటాడు వాడు, ఆపేసేయి అని చెప్పారు. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అసలు ఎలా అయిపోయిందంటే లాస్ట్ కి నా మైండ్ సెట్, ఏదైనా కొంచెం మా అమ్మ వాళ్ళు కారం ఎక్కువ వేసి కొంచెం మంట పుట్టిన అమ్మో అది వచ్చేస్తుందేమో నోటిపోతా అనే ఒక భయం, కంగారు, అలా ఉండేది మైండ్. అయితే అది నేను చెప్పలేదు అనమాట. అప్పుడు వేరే డాక్టర్ ఉన్నారు బుజ్జిగారి దగ్గర, బుజ్జిగారు టూర్ వెళ్ళారు. నేను కాల్ చేసి మా బాడీ అంతా వీక్ అయిపోవటం వల్ల తెలియని భయం, ఏదైనా రూమ్ లోకి వెళ్తే హాస్టల్ రూమ్ లోకి వెళ్ళగానే భయం. ఎందుకు భయం వేస్తుందంటే తెలియదు, నలుగురిలో ఉంటే బాగానే ఉంటుంది, అలా ఉండేది. బుజ్జిగా అతను ఎవరైతే ఉన్నారో బుజ్జిగా దగ్గర మందు అడిగితే, అప్పుడు కేషీట్ నెంబర్ చెప్పి మందు అడిగితే హయోసామస్ 200 వేసుకోమన్నారు. కానీ నాకు తగ్గల, చాలా సఫర్ అయ్యాను. అది బుజ్జిగారు వచ్చిన తర్వాత, అప్పటికి బుజ్జిగారికి సెల్ ఫోన్ లేదు. అయితే బుజ్జిగారు మళ్ళీ టూర్ నుంచి ఒక 1 week లో వచ్చేసారు. వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ బుజ్జిగారికి ఫోన్ చేశాను, ఏమని, విపరీతమైన కంగారు వచ్చేస్తుందండి, భయం వేసేస్తుంది, మళ్ళీ ఆ నోటిపోయి వచ్చేస్తుందేమో, మళ్ళీ ఏమీ తినలేకపోతానేమో. ఫస్ట్ టైం ఆ నోటిపోయి వచ్చినప్పుడు 15 రోజులు ఏమీ తినలేదు, ఈవెన్ వాటర్ కూడా తాగలేకపోయాను అనమాట అని అని చెప్పాను. ఇప్పుడు మళ్ళీనేమో మా పేరెంట్స్ ఊరు వెళ్దాం అంటున్నారు, అటువైపు అంతా ఎండలు కదా, మళ్ళీ నోటిపోయి వచ్చేస్తుందేమో, మరి వచ్చేటప్పటికి బయట ఫుడ్ ఏదైనా మధ్యలో తినాల్సి వస్తే వచ్చేస్తుందేమో, ఇలాగా ఇవే చెప్పాను కంప్లైంట్స్ ఇలాగే. అప్పుడు బుజ్జిగా నాకు ఆర్జినైట్రిక్ 200 వేసుకోమన్నారు. వేసుకుంటే తగ్గిపోయినాయి, మొత్తం అన్ని తగ్గిపోయినాయి. నేను ఆల్రెడీ వెళ్ళాను ఊరు, ఆ మధ్యలో ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి, మేము నంద్యాలలో స్టక్ అయిపోయాము, 2 days హోటల్లో ఉన్నాం, అయినా కంగారు పడలేదన్నమాట. బుజ్జిగారు ఏం చెప్పారు, బుజ్జిగారు అప్పటికేదో ల్యాండ్ లైన్ నుంచి కాల్ చేస్తే, బయట ఫుడ్ అందరూ తిన్నా నువ్వు తినకు,
ఫ్రూట్స్ తప్ప ఏమి తినకు అని చెప్పారు. అంటే మళ్ళీ ఏమైనా హెల్త్ డిస్టర్బ్ అయిపోతుందని. అంతే ఉన్నాను. అప్పుడు నేను వచ్చాక బుజ్జిగాని అడిగాను, ఇప్పుడు నేను చెప్పినంత చూస్తే ఐఓసామస్ కరెక్టే అనిపించిందండి, ఆజనరేటర్ వేస్తే తగ్గింది అన్న. అంటే అప్పుడు బుజ్జిగారు చెప్పారు, నువ్వు చెప్పిన విధానం అంతా ఆజనరేటర్ ఉంది తప్ప హయోసామస్ లేదు అన్నారు. ఎలా అన్నాను. అంటే నువ్వు ఉన్నది 10 సార్లు చెప్పట్లేదు, నీకు ఆ భయం కంటే కంగారు ఎక్కువ కనపడింది నాకు, ఆ నెర్వస్నెస్, ఆ టెన్షన్ పడిపోవడం, ఇది చూసి నేను ఆజంటనెంటికం వేశాను అని చెప్పారు బుజ్జిగారు. అలా నాకు అప్పుడు తగ్గింది. అదే నాకు ఆ కేసు గుర్తొచ్చింది అనమాట. మనకి పూనకాలు అవి వస్తున్నాయి అంటే మనం తక్కువనే ఎరిగే డ్రగ్ ఏంటండి? ఐసామస్ కదా. హయోసామస్ వెలుగుతుంది. ఒక ఆవిడకి అలాగే వస్తూ ఉంటే హయోసామస్ వేశాను, తగ్గల. మళ్ళీ కొంతమందికి క్యామెల్లా వాళ్ళకు కూడా తెచ్చుకుంటారు మ్యాలింగరింగ్, పూనకాలు, అవతల వాడి మాట వినకపోతే వినేలా చేసుకోవడానికి. అది వేశాము, తగ్గల. అప్పుడు అనంతకృష్ణ గారికి కాల్ చేశాను. చేస్తే అనంతకృష్ణ గారు అంతా విని ఇగ్నీషియా వేయమన్నారు. ఇగ్నీషియా ఎందుకు వేయమన్నారు అంటే ఈవిడికి అసలు యాక్చువల్గా పూనకాలు వచ్చే ఇది లేదనమాట. ఆవిడ చాలా నాళ్ళుగా వాళ్ళకి ఫ్యామిలీలో ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ అయితే, అసలు డబ్బులు ఇంట్లో చాలా ఉన్నదాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుని తింటాం. దాంతో ఆవిడ వీక్ అయింది కొంత. భర్త సరిగా మాట వినకపోవటం, వీడికి డబ్బులు లేకపోవటం వల్ల వాళ్ళ సిస్టర్స్ వాళ్ళు సరిగా కొంచెం చిన్న చూపు చూడటం, ఇవన్నీ ఆవిడకి మైండ్ మీద చాలా ఎఫెక్ట్ పడుతూ ఉండేది. ఇది బేస్ చేసుకుని యాసిడ్ పాస్ అయితే వేస్తూ ఉండేదాన్ని. అయితే పూర్తిగా తగ్గేవి కాదు. ఒకసారి ఈవిడ ఎవరో చెప్పారనమాట, పలానా పుట్టలో పాలు పోస్తే పలానా ఊర్లో నీకు మంచి జరుగుతుంది, చాలా మందికి జరిగింది. సో ఈవిడ వెళ్ళింది. అక్కడ ఈవిడ చూసింది ఒక ఆవిడకి పూనకం రావటం, అందరూ ఆవిడకి వేప మండలతో ఈసరటం, ఆవిడ చెప్పింది చేయడం. అక్కడి నుంచి ఈవిడికి పూనకాలు రావడం స్టార్ట్ అయింది. మొదట్లో ఐఎస్ఆమ్స్ ఎందుకు వేసానంటే అక్కడ చూడటం వల్ల ఈవిడికి ఇలా వచ్చేసిందేమో అప్పుడు అని అనుకుని వేశాను. కానీ ఆవిడ కావాలని చేస్తుందనేది ఎప్పుడు అర్థమైందంటే, ఈవిడని ఎవరైతే ఇన్సల్ట్ చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళ ఇంటికి వస్తున్నాం భోజనానికని ఫోన్ చేసి చెప్పినప్పుడు, అంటే వీళ్ళ బావగారు వాళ్ళు, అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చేటప్పటికి ఈవిడ చీర విప్పేసి లంగాను జాకెట్ మీదే ఉండి పైనంతా పసుపు నీళ్ళు పోసేసుకుని అమ్మవారు వచ్చినట్టుగా ఇది. అంతకు ముందు వీళ్ళు చేసిన ఈవిడ ఏమేమి ఇన్సల్ట్ చేశారో అవన్నీ పెట్టి చెరిగి పారేసింది అనమాట. అంటే బాగా తిట్టింది వాళ్ళని. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈవిడికి తగ్గిపోయింది. అలా రెండోసారి కూడా అలాగే చేసేటప్పటికి దాన్ని బేస్ చేసుకుని మాస్టర్ గారు ఇగ్నీషియా వేశారు, హిస్టీరికల్ నేచర్ అనే బేసిస్ మీద. అది ఎంతలా పనిచేసిందంటే 10M వేసినప్పుడు పూర్తిగా అసలు తగ్గిపోయినాయి, రావడం తగ్గిపోయి అది బయటికి కురుపు వచ్చింది, బాయిల్ లాగా వచ్చింది వీప్ మీద. దానికి ఏం మందు వేయలేదు, అదే సెకండ్ డోస్ ఏవో FP లాంటివి ఇస్తే అది ఎంత తగ్గిపోయి మొత్తానికి అవన్నీ తగ్గిపోయినాయి అనమాట ఆవిడకి. అంటే ఇంకొక ఆవిడ ఇలాగే భర్త చెప్పింది వినటం లేదు అని చెప్పి నా దగ్గర తీసుకొచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి తెలియకుండా బిహేవ్ చేసేస్తోందండి, తన కాన్షియస్ తన మైండ్ మా స్పృహలో లేకుండానే అని చెప్పారు. ఏమిటి అని అడిగితే భర్త అని లేదు, ఎవరు అని లేదు, కొట్టేస్తుంది బాగా, తర్వాత కొంచెం సేపటికి తను తెలివి పడిపోతుంది, తర్వాత లేచిన తర్వాత తను చేసింది ఏం గుర్తుండట్లేదు అన్నారు. ఈ అమ్మాయిని ఎప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టింది? పెళ్ళైన 3వ నెల నుంచి మొదలుపెట్టింది. ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఎక్కడ ఏమేమి లేవు మెంటల్స్, అదే మా అంతకుముందు హిస్టరీ ఏం లేదు ఇలా బిహేవ్ చేయడం అది ఇది. అప్పుడు నాకు ఎందుకో డౌట్ వచ్చి ఈ అమ్మాయిని అడిగాను. అవన్నీ అందరినీ పంపించేసి నువ్వు కరెక్ట్గా చెప్పు, వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా అది నిజమే అయితే మందు వేస్తాను, లేకుండా అయితే అది నీకు ఆ జబ్బు వస్తుందని చెప్పాను. అప్పుడు మళ్ళీ ఆ జబ్బు వస్తుందేమో అని చెప్పి భయంతో, అవునండి మా ఆయనకి నేను ఏమైనా చెప్తే తేడు, అందుకని ఏదో సినిమాలో చూశాను ఇదేదో బాగుందని నేను చెప్పింది చేయకపోతే చీపురు కట్ట తీసుకుని బాధపడేస్తున్నాను. బయటికి వెళ్ళి చెప్పుకోలేడు కదా భార్య కొట్టిందని, చీపురుతో కొట్టిందని తెచ్చి పెట్టేస్తున్నాడు. ఆ ఒక 2 సార్లు కొట్టానండి, ఆ తర్వాత నుంచి నేను ఇదిగో ఎగ్స్ కావాలి 6 అనగా టక్కున అక్కడ పెట్టేస్తాడు తెచ్చి అని చెప్పింది. క్యామెల్లో వేసాం. అంటే అవన్నీ కూడా ఇలా ఉంటాయి సన్న లైన్స్, ఈ మెయిన్ ఈ హయోసామస్ ఇగ్నీషియా ఆజిటోనైట్రికం అనేవి. అదే నేను చెప్తాం అనుకుంది.
వాస్తవం. అందుకనే ఆయన ముందంతా అయోసామస్ పడింది కదా, తర్వాత ఆర్జెంటీనా నైట్రికం పడుతుంది అంటానికి రీజన్ కూడా అదే. ఇప్పుడు చెప్పాను చూడండి, ఆల్రెడీ అతనికి క్రేవింగ్ అదే ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, యాంగ్జైటీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అందుకనే అవునండి. మళ్ళీ ముందు ముందు పడవచ్చు అని చెప్పారు. అంటే ప్రస్తుతం తను ఉన్నది హయోసామస్ ఆయన కాబట్టి అది వేశారు, తర్వాత ఆర్జెంటీనా పడచ్చు అని చెప్పారు. అదనమాట విషయం. పడచ్చు అన్నారు కానీ పడుతుంది అనలేదు చూడండి కదా, ఈమె నీడ్. అంటే ఇది జరిగితే వేస్తారు అనుకుంటా ఆర్జెంటీనా. అదే. రాకపోతే ఇంకా హయోసామస్ తోనే కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు అర్థం. అవును. వాస్తవ. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీంస. గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ 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 వాసుదేవ.